池上彰と増田ユリアの YouTube 学園。最近フランスのニュースっていうと、例えば年金改革をめぐって大勢の人が抗議デモしたり、あるいは暴動に発展したりという、最近そういうニュースが非常に多いですよね。そこに増田さんは取材に行ってきたということですね。はい、6月に、ここの YouTube 学園でも紹介したチョコレートの取材に行こうと思ったら、フランスで6月の6日に大規模な年金改革に対する反対デモがあると聞いたんですね。それは6月8日に国民議会でこの成立した法律を無効にするというような、そういう動きがあるというのを前にしてのデモっていうことだったんです。で、デモの取材に実際に行ったということなんですね。で、そのデモに行ったらこんなものがね配られてたんです。これマクロン大統領なんですけど、この格好を見るとこれ王様の格好ですよね。はい、これはねルイ16世、つまりマリー・アントワネットの夫です。フランス革命の時にギロチンにかけられた、そのルイ16世になぞらえて、マクロンさんの顔がつけられていると。つまりマクロンというのはまるで王様みたいな、要するに傲慢なっていう、そういう意味なんですね。傲慢で独裁的で、民衆のことを全然考えていないからこういう改革をするんだという、それを揶揄したパロディですね。はい、ものなんですね。で、ここには何が書いてあるかというと、マクロン年金にの、それから年金受給を60歳に。ここちょっと説明しておきますと、今回の争点というのはこれまで62歳だった年金の受給年齢ですね、それを64歳に引き上げる、これを大統領が自分の権限を使って議会に諮らずに決めてしまった、それが今年に入ってすぐにあったんですね。で、それに対する反対デモがずっと続いてきたということがあります。で、それを62歳から64歳に上げるという問題だったのに、ここに60歳が出てきてるんです。というのは60歳から配られていた、つまり年給が受給されていた時期があったんです。だからもうその時に戻すんだ、62歳から64歳に上げるんじゃなくて60歳に戻すんだという主張がここに掲げられたということなんですよね。でも考えてみるとね、日本でもね、年金の支給開始年齢を引き上げるとかいろいろ大きなニュースになりますけど、でもね、大勢の人が街頭に出て抗議集会、抗議行動をするって最近の日本じゃないよね、そんなことね。それに日本はちょっと引き上げになるって言ったら、じゃあ私たちどうしようかなって考えますよね。もうちょっと働きたいとか、いくつからもらったら得なのかなとは考えるけれども、それを変えようと言って何か行動を起こすということは確かにないですよね。フランス人らしいというべきなんでしょうかね。はい、そこでフランスの方たち、デモに参加している方たちは何に怒ってどういうことを要求しているのかということを聞いてきました。今日はどうしてこちらに来ているんですか？今回の年金改革について何に怒ってますか？ Parce que justement moi je travaille à Amazon à Bretigny et nous en tant que salariés on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans puisque le travail à Amazon comme vous savez c'est un travail qui est assez pénible. そうですか。どういうふうになってほしいと思ってますか？Je pense que le président ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut persister dans sa réforme des retraites. Mais il faut que ce président-là, il regarde sur le terrain, qu'il regarde les salariés qui travaillent difficilement, les ouvriers. Il y a des métiers qui sont très très pénibles, donc on ne peut pas arriver à une retraite de 64 ans, c'est impossible en fait. C'est une arme de dérision massive pour contester l'usage d'armes de guerre dans la répression des mouvements sociaux et écologiques par la police, par les forces de l'ordre. Voilà. Et pour soutenir les personnes qui ont été mutilées dans les mouvements et précisément dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu plus de 30 personnes éborgnées, des mains arrachées, il y a eu beaucoup de gens et ça continue en fait, la police continue de taper. En France,
ça nous donne de la joie, même si on a perdu. Après, il y a des liens qui sont tissés entre les gens. Donc voilà, c'est la vie, on a l'habitude de perdre. 今のアマゾンで働いている人はもうとても仕事が過酷なんで64歳まで働けない、もっと前に辞めなきゃいけない、だけど年金支給が64歳になったら困るという話でしたよね。だから64歳まで働き続けることが難しいのに、その年金を受給する年齢をさらに引き延ばすのかということに、無理だということを言ってる。で、現場をもっと見てほしいという主張だったんですよね。それからもう一つの女性が持ってたあれバズーカ砲だよね。対戦車砲、戦車を破壊するよく戦争で使われるバズーカ砲を持ってきてる、なんか楽しんでますね。はい、ああいうものを自分で作って、それで自分の主張を訴えるという、もうそれはいろんな方がいて、黄色いベスト運動という、取材も私前にしたんですけれども、燃料費の高騰に労働者の方たちが起こって同じようなデモ活動があって、それ今も続いてるんですよ。今も毎週土曜日にやってるんですけれども、その人たちの怒りも込めて、で今回の年金に対する怒りも込めて、女性はバズーカ砲を作って、それで自分の主張をしたという。なるほどね。なんとなくね、いろんな反対運動とかいうと日本だとものすごくみんな真剣に真面目にやるでしょ。だけどもちろん彼らも真面目にやってるんだろうけど、どこかで楽しんでますよね。はい、仲間と会えるということを楽しみにしていたりとか、同じ主張の人たちとたとえそれがもう通らないと分かっていても自分たちの考えを主張することが大事なんだという、その精神にのっとって活動するという、そういうのが、フランス人ならではというところがありますよね。はい、でその年金改革なんですけれども、実際に本当のところはね、やる必要があるのかどうか、そういったところも含めて専門家の方にお話を伺いました。いろいろな国の先生は研究をなさっていると思うんですけれども、フランスの年金制度っていいと思いますか、悪いと思いますか、その理由を教えてください。Le système de retraite français, c'est le fruit d'une histoire, d'un peuple avec ses institutions. Donc, d'un certain côté, on pourrait dire, voilà, si c'est le choix d'une nation, le système de retraite, il correspond à un projet de société d'une nation. Bon. Après, en pratique, le système de retraite français, il a, je dirais, des avantages, et puis aussi, côté positif, c'est qu'il a pu permettre le maintien du niveau de vie des retraités, et un bon maintien du niveau de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui les retraités vivent un peu mieux même que les actifs en moyenne. Après, voilà, son caractère complexe, parce qu'en fait il y a plusieurs systèmes de retraite, fait que parfois il peut y avoir l'impression que tous les travailleurs ne seraient pas traités de la même façon. Voilà. Et cette complexité peut faire parfois que voilà, ça peut nourrir le sentiment au niveau des citoyens que tout le monde ne sera pas traité à la même enseigne, notamment il y a des formules de calcul qui ne sont pas les mêmes, voilà. Donc il y a ce sentiment parfois d'injustice que ça peut nourrir, et qui était justement 他の国と比べてフランスの年金制度全体っていうのは保障としていいと思ってますか、悪いと思ってますか。Non, mais le système de retraite français, il a le mérite, encore jusqu'à présent, d'offrir des retraites, on va dire, satisfaisantes. On a une générosité qui a été préservée, ce qui signifie qu'il y a aussi un effort de la nation pour soutenir ce système de retraite par des prélèvements sur les salaires qui sont assez élevés, justement pour permettre cette générosité. Après, la question c'est comment maintenir un certain niveau de générosité, sachant que la population vieillit. Voilà. Donc c'est normal, il y a une légitimité à accompagner le vieillissement, mais il faut pas. Je pense qu'il y a des parties qui doivent être laissées intouchables, qui doivent être des dépenses d'investissement. Et la jeunesse, je dirais, c'est la première, c'est une dépense essentielle d'investissement dans l'avenir. Parce que c'est eux qui porteront l'économie de demain, ils seront travailleurs, ils seront formés aux technologies de demain, c'est même eux qui vont contribuer à leur développement. いや、フランスの年金制度ってそんなにこれまで恵まれてきたんですね。他の国に例えばフランス人でイギリスに仕事に行っていたんだけれども、戻ってきたっていう方にお話を聞くと、やはりフランスのその年金制度っていうのはとても手厚いから、やはりそのフランスで老後は生活をしたいという話もあるんですね。ただ
今のトゥデ先生の話の中にありましたように、その年金制度があまりに複雑だと、例えば40数種類だったと思うんですけれども、たくさんの種類の年金の、種類があって。それぞれ例えばときつい肉体労働についていた人は50代のうちから年金をもらえるとか、本当にその人のついてきた仕事とか働いてきた年月によってもらい方がバラバラなんですね。で今のマクロン政権というのはそれをできるだけ慣らしてみんなが同じようにもらえるようにという、そういうことも目指してはいるんです。ただいろいろな形で変えられてしまう年金の受給年齢が上がる、そこだけ見るとどうしても不満も出てきますよね。ただ日本もそうですけれども、予算には限られてますよね、予算っていうのは。しかも若者にも投資をしたい、若者がこれからの世界を担っていく、経済的にもやっぱり頑張ってほしいという中で、今どこにお金を配分して、でどこにちょっと我慢をしてもらうかっていうところを考えた時に、やはり待ったなしではある年金改革はという話だったんです。結局やっぱり日本にも通じる問題ですよね。はい。でも実際にね、市民の方たちは自分の置かれた状況によってさまざまな思いをやっぱり抱えてるんですね。でいろいろな立場の方たちに今回はお話を伺ってきました。はい。はい、今おいくつですか、年齢と職業を教えてください。J'ai 61 ans. J'ai travaillé à la région Île-de-France dans un établissement scolaire. Adjoint technique, ça veut dire qu'on s'occupe du ménage. Oui, mais pas ici. Mes projets, c'est travailler dans le théâtre, peinture, tout ça, artistique. Voilà. Travailler pour, avec quelqu'un, pour moi-même. Et vendre ou faire du théâtre. Mais travailler vraiment pour quelqu'un, non. J'ai travaillé 42 ans pour mes patrons. Je les ai bien engraissés. Je crois que c'est largement suffisant. Hein. Ils ont bien... Non. Pour moi. Je travaille pour moi. En Amérique du Sud. Il y a des choses qui sont moins chères qu'ici. Mais il n'y a pas autant d'impôts. Et on peut mieux se débrouiller. Même en Espagne, je pourrais mieux vivre en Espagne qu'ici. Ici, avec ma pension de 1500 €, que normalement au mois de septembre 2024, je ne pourrais même pas payer mon loyer. Alors, j'ai 54 ans et là, je ne travaille pas. Enfin, je suis arrêtée de travailler, c'est à cause d'un problème de santé. Vendeuse, voilà, dans le commerce, chez un traiteur. Et après, voilà, après j'ai fait garde d'enfants aussi, auxiliaire de vie. Oui, bah, moi, dans mon cas, je suis pas rien parce que j'ai un problème de santé. Donc, voilà, je n'aurai pas une bonne retraite. J'aurais peut-être en dessous de la retraite, mais c'est pas de ma faute. Enfin, c'est la vie qui a voulu que voilà. Et puis on fera avec. De toute façon, même si je crois que j'aurais été en bonne santé et j'aurais travaillé, je vais travailler jusqu'à la fin. Là, normalement, ils cotisent comme si je travaille normalement. On cotise, enfin, c'est comme si je travaillais, je cotise toujours. À la Sécu, voilà, on m'enlève, oui, voilà. Mais c'est tout, enfin, mais faiblement, enfin, c'est faible, c'est pas pareil que quand je travaillais, bien sûr. それともじゃあこれから例えば政治が変わって例えばマクロ政権変わって自分たちに味方してくれるような政策ができると思ってるのか、その辺はどうでしょうか。Et puis on n'arrive pas tous à 64 ans en bonne santé. Et puis peut-être on profitera pas, on n'arrivera peut-être pas à 60 ans, on mourra avant aussi. Donc il faut, je crois, voir chaque individu, enfin, ou chaque métier a son régime et sa loi aussi. Laisser l'individu choisir lui-même sa retraite. Et après, il est conscient de toute façon. Chaque salarié, il est conscient de ce qu'il va toucher après. Voilà, donc... 職業と年齢と教えてもらえますか？J'ai 19 ans et je suis toujours étudiant.
今デモをしたりいろいろなことで年金でこう揉めていますけれども、そのことを見ていてどんなふうに思ってますか？ En premier, personnellement, je suis neutre face à cette réforme des retraites, mais en soutien avec tout ce qui est des personnes les plus âgées de ma famille, etc. Je suis bien évidemment contre, parce que je vois pas ma mère qui fait un travail physique, ou même les plus âgés, parce que on n'a pas, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un travail intellectuel, mais un travail physique. Je les vois pas travailler jusqu'à 65 ans ou plus. だから今のさらに64歳になることには反対っていうことですか？ Exactement, c'est que la retraite, c'est fait pour essayer de profiter de toutes ces années où on a travaillé, et si on y arrive totalement, comment dire, en mauvaise santé, on n'aura pas le temps de profiter, donc ça double, c'est pas le but de la retraite, d'essayer de nous fatiguer jusqu'à que... 一方で年金を払うだけのお金が国にないっていう状況もありますけれども、そこについてはどう思いますか？ Bah oui, les systèmes européens qui travaillent qui sont souvent sur le système de cotisation globale de l'État sont basés sur le fait d'une expansion continuelle de la population. Admettons qu'il nous faut 2 travailleurs pour suffire, pour assez cotiser pour une personne âgée. Très bien, ça marche maintenant, sauf que admettons que quand ces 2 travailleurs seront à la retraite, il nous en faudra du coup 4, et c'est sans fin. Donc il faut certainement un juste équilibre. 同じ質問なんですけれども、仕事と、年齢と教えてもらえますか？ Je travaille dans le secteur bancaire, j'ai 41 ans. 今回取ったその年金の法律というのは良かったと思ってますか、悪かったと思ってますか？そこはどうでしょう？ Alors me concernant, la retraite c'est dans 25-30 ans, donc c'est dans 5 ou 6 présidents, donc 10 à 12 gouvernements. Je pense que ça aura eu le temps de changer, donc on verra. 今回決まったけれども、これでずっと行くとは思えないということですか？ C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que manifestement personne n'est satisfait de cette réforme aujourd'hui, puisque forcément on voit tout de suite les désavantages. Et les avantages sont plus à moyen long terme et peut-être assez théoriques, puisqu'il s'agit d'un équilibre budgétaire global, donc la chose est un peu éloignée de notre quotidien. Par contre, ce qui est assez sûr, c'est qu'en 2022-23, on a déjà à peu près 10-11% d'inflation, donc 10-11% de coût de la vie en plus. Le prix ça c'est le prix de ce qu'on paye. Ce qui par contre rentre, donc les salaires, les revenus, n'ont pas augmenté en proportion. Et je pense que le sujet des retraites, en tout cas à mon niveau, il est un peu plus éloigné dans mon esprit que le sujet immédiat du paiement des charges courantes liées à la vie familiale, nourrir les enfants, payer un loyer, faire les courses. Ça me préoccupe beaucoup plus que quelque chose qui apparaîtra dans 25-30 ans et qui potentiellement sera changé. 今後、次がマクロン政権終わって次の政権に期待することってありますか？ Une politique à la fois équilibrée, en tout cas qui permette à mes enfants de commencer dans un monde professionnel avec un peu de perspective. Et c'est ce dont on a plus besoin aujourd'hui, c'est de la perspective, de l'horizon. Parler de réforme de retraite à 25-30 ans, c'est trop loin pour moi. J'ai plus besoin d'avoir une vision sur comment est-ce qu'on va recréer de la valeur, comment on va se refaire des salaires décents qui permettent d'habiter par exemple dans Paris. La plupart des gens aujourd'hui n'ont pas les moyens d'habiter dans Paris. Je trouve que c'est pas normal. La plupart des gens sont sur des taux de loyer qui dépassent le quotidien et sont en difficulté pour finir le mois. Et je pense que déjà se donner des perspectives sur nos salaires, tout simplement, ou les gains pour les entrepreneurs, pour les commerçants, pour les entrepreneurs également, se donner ces perspectives-là, celui qui saura faire ça dans un contexte politique européen, c'est sans doute celui qui se détachera à mes yeux. もう年金をもらってらっしゃる
時で今おいくつですか？ Et j'ai 67 ans. Donc je suis déjà à la retraite. お仕事は何をなさってたんですか？ Fonctionnaire, militaire. で、そういうキャリアを積んできた方っていうのは、年金っていうのはご自身が満足のいく額をもらってるんでしょうか？ Oui, je suis, on va dire, privilégié. 今のマクロン政権のやり方っていうのはどんなふうに見てますか？ Eh bien, le président a été élu, il a présenté son programme, et donc pour moi, il est parfaitement légitime à réformer. Je comprends que beaucoup de monde est opposé à cette réforme, mais il faut bien gouverner, et personne n'a la majorité. Donc, quel que soit le parti au pouvoir, de toute façon, on aurait des problèmes de majorité qui n'est pas d'accord. 民衆から選ばれたといっても、そんなになんていうんですかね、今評判が良くなくなっているマクロン政権と、その評判が良くない理由っていうのはどんなふうに考えてますか？ Une majorité ne soutient pas le président. En fait, la lutte est personnifiée contre le président, puisque dans les manifestations, on voit Macron, Macron, Macron. Ça, je pense que c'est déjà une erreur. Ensuite, je pense que ce n'est pas la réforme des retraites qui est le problème. En réalité, je pense que le problème de fond, c'est le partage des richesses. Voilà, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de leur sort. Effectivement, la retraite est un des éléments, mais c'est un petit élément dans un ensemble qui fait que les gens ont du mal à vivre, alors qu'on sait que certains font de gros profits sans trop se casser la tête. そのお金がある方っていうのは年金も多いんですか？そこはどう考えたらいいんですか？ Eh bien, il faut travailler à ce que les gens aient un travail plus facile pour certains et mieux rémunéré, avec un partage de richesses qui soit plus normal, on va dire, que les richesses soient mieux partagées. Pour les personnes qui sont riches, c'est pas forcément le problème de retraite qui les préoccupe, puisqu'ils ont la fortune. Et ils gèrent eux-mêmes leur retraite. Et pour eux, c'est plus facile d'avoir la main sur leur retraite. おいくつか聞いてもいいですか？ 34 ans. En fait, je travaille dans le secteur public, dans l'énergie, et en fait, je gère des plateformes logistiques pour mon entreprise. Je gère du matériel pour mon entreprise. 今のこの年金の問題についてどんなふうに思ってますか？ Mieux, je dirais, ce serait d'adapter la réforme en fonction des différents secteurs d'activité. Voilà, par exemple, une personne qui travaille sur un chantier par rapport à une personne qui est dans l'administratif, je pense qu'il y a deux poids deux mesures et c'est pas forcément la bonne réforme. Donc, je pense qu'il fallait peut-être adapter la réforme en fonction des secteurs d'activité. ご自身の年金について考えたことはありますか？ C'est cohérent, je vais pas mentir, c'est cohérent avec mon emploi, donc je suis pas plus étonné que ça en fait. 将来については不安はないですか？ Bah là en fait le souci c'est que moi on se concentre plus sur les retraites, mais je pense que le principal problème c'est qu'on oublie c'est l'inflation, peut-être augmenter les salaires. C'est compliqué en soi parce qu'on est des citoyens, donc après on est des citoyens, on a voté pour lui, maintenant est-ce qu'il va faire machine arrière? Je pense pas, la loi elle est votée, il y a des décrets qui sont en train d'être passés, donc ça va être compliqué de faire machine arrière. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faudra plus maintenant se concentrer sur l'inflation et l'augmentation des salaires. いや本当にいろいろですよね。条件によって病気で退職せざるを得なかった、生活が苦しいという人もいれば、いやいや私は特権的にたくさんもらってますからっ
っていう人、やっぱり本当に年金問題ってそれぞれの立場によって考え方が違う、これをまとめるっていうのは本当に難しいことですよね。そうですね。だからその予算をどう配分してそれできるだけ多くの人が満足いく老後を送れるかというところ、どこの国にとっても課題だと思うんですよね。でニュースを見ているとやはりマクロン政権のマクロン大統領の支持率がすごく下がっているとか、そういうところばかり注目されがちなんですが、取材していた時に例えばここ3年ぐらいをかけて住民税が廃止されるという、住民税廃止ですよ、どう思いますか？いやいや、これはだからそれぞれの人にとっての生活はかなり楽になるはずだよね。だから別にその税制改革の中で減らす、税金を減らすということも、税の負担を減らすということもやってないわけではないんですよね。でもやってもらって自分たちにプラスになることは忘れちゃってでマイナスになることばかりやっぱり文句が出るんだなっていうような意見も中にはあって、だからトータルしてどうなのかということも見ていく必要があるのかなと思いましたけれどもね。やっぱりね、日本の政治家にすると年金問題で受給年齢を上げるというとみんな反発されるわけだよね。そうするとやっぱり自分の時はやらないで先送りをしようみたいな、日本の年金問題もずっと先送り先送りで、ひどいことになっちゃってる。そういう意味ではマクロン大統領 とにかくやるべきことはやるんだという、いくら反対があってもやるんだというのは政治家としてこういう立場っていうのはありだなと思いますよね。だから今回の問題の一つはこれを決めるときにどういう決め方をしたかということなんですよね。やっぱり国民議会に諮ったら絶対にこれは否決されるというようなこともあって、もう大統領がもう決めてしまうという、憲法を何ですか、使ってしまったという、そういうようなやり方をしたから、それに対する反発というのも大きかったということなんですよね。年金の改革をめぐっていろんな反対運動が起きたり、もういろんな意見が出てくるっていうのは決して人事ではない。日本でもやっぱりこれは本当はもっともっと考えなきゃいけないテーマだと思うんだよね。でも日本の場合には決まったら決まったで、じゃあ自分はいつもらうのが一番得なのかとか、そんな話になりませんか？そっちばっかりになって、そもそも制度自体をもっとこうすべきだっていう、なかなかそういう話にならないね。結局自分さえ良ければいいって話になっちゃうってことなのかな。はい、だから今時々ニュースのリポートなんかでも出てますけれども、一人暮らしでやっぱり年金が少なくて毎月の生活が本当に大変な人たちというのは、食べるのも大変だ、家を維持することもなかなか難しいっていうような方たちもいるわけですよね。でそういった方たちがいるということを考えた時に、じゃあ年金というのはもう人々の生活を最低限支えてくれるものだというものをどう継続して続けられるのか、じゃあそれはどういうふうにお金を払っていったらいいのかとか、そういうことを根本的に考えていかなければ持続可能にはならないのかなっていう気がしましたね。YouTube 学園から新しく本が生まれました。歴史と宗教がわかる世界の歩き方。私たちが世界各国を旅して取材をしたり、それからいろいろ楽しんだことがこの中に盛り込まれています。本当にこの2年半コロナで海外に行けたのも行けなかったという人大勢いらっしゃいますよね。これからさあじゃあどこかに行こうか、あるいはまだどこに行くかわからないという人にもこれ参考になりますよね。この本を一回読んでちょっと予習をして、それで自分の旅を楽しんでください。ポプラ新書絶賛発売中です。